Hello students, in today's video we are going to discuss detailed answer from chapter 5 Windows operating system. First one, explain the versions of Windows operating system. So we have to write versions, logo, year and specific features, that is what are the features introduced. ஒவ்வொரு versionலயே என்னென்ன features add பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதையும் எழுதணும். So first version is Windows 1.x introduced in the year 1985. So introduction of GUI. Main concept GUI தான் Windowsல. So GUI was introduced, 16-bit processor and mouse was introduced. So இது மூணும் தான் introduced in Windows 1.x. Next வந்து Windows 2.x. It supports to minimize and maximize. So maximize, minimize Windows பண்ற concept இந்த versionல தான் வந்தது. Next control panel introduce பண்ணாங்க. Why do we need control panel na? It is used for changing the system setting change பண்றது தான் control panel. So அது வந்து 2.x ல தான் introduced. And next Windows 3.x. So concept of multitasking. இங்க வந்து multitasking concept. So multitasking na உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். More than one task or application can be accessed. So supported 256 colors. So colors of 256 introduced பண்ணது 3.x ல தான். So next Windows 95. In the year 1995 introduced start button, taskbar, Windows Explorer and start menu. So இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு Windows 95 ல தான் introduce ஆச்சு. So start button, taskbar, Explorer and start menu. And next introduced 32-bit processor and focus more on multitasking. So இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா Windows 3.x வரைக்கும் you have only 16-bit processor, but 32-bit processor was introduced only in the year 1995, that is Windows 95 தான். அதனால தான் இப்போ is able to focus more on multitasking. நிறைய multitasking இன்னும் அப்டேட் ஆகுது. So next Windows 98. So next வந்து Windows 98. 98ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா Internet Explorer, web browser was introduced. That is operating systemலயே web browser were introduced. That is Internet Explorer was introduced. And DOS gaming began to disappear. Windows based games improved. So அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் DOS based games தான் இருந்தது. So இந்த 98ல தான் Windows வந்து games introduce பண்ணாங்க. So Windows based games were improved and plug and play feature was introduced. Plug and play feature means so வேற devices plug பண்ணி நம்ம access பண்ணலாம். That concept was introduced in Windows 98. Next one is Windows NT. NT na new technology. So it is designed to act as server. So server வந்து access பண்றது Windows NT ல தான் introduce பண்ணாங்க. And next one Windows Me. Me na Millennium. So it introduced automated system diagnostics and recovery tools. So system diagnostics and recovery tools வந்து introduced in Windows Millennium. Next Windows 2000. It serves as an operating system for business desktop and laptop systems. So business purpose காகவும் they improved. So அந்த versions Windows 2000 வந்து நிறைய versions விட்டுருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் Windows ப்ரொஃபஷனல் வந்து பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக, அப்புறம் லேப்டாப்காகவும். நெக்ஸ்ட்டு சர்வர் Windows சர்வர்னு ஒன்று, அது வந்து மெயினாக கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் வெப் சர்வர் அண்ட் ஆஃபீஸ் சர்வர். நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு சர்வர் எதுக்குன்னா லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா சென்டர் சர்வர் எதுக்கு அப்படின்னா ஹை டிராஃபிக் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க். ஸோ நெட்வொர்க்னாலே ஸோ இட் வில் ஆக்சஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ நிறைய டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நிறைய டிராஃபிக் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அதனால் டேட்டா சென்டர் சர்வர்னே ஒரு வெர்ஷன் விண்டோஸ் ரிலீஸ்டு. And the next one is the Windows XP. It introduced 32-bit 64-bit processor. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு 32-bit processor தான். 95ல இருந்து 32-bit ஆரம்பிச்சது. So 2000 வரைக்கும் 32-bit processor தான். Windows XP தான் first 64-bit processor was introduced. So அதனால இன்னும் multitasking நிறைய இருந்தது. Process speed also increased. So improved Windows appearance with themes and offered a stable version. ஸோ ஒரு ஸ்டேபிளான வெர்ஷன் வந்து Windows XPல தான் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் தீம்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆனது இந்த வெர்ஷனில் தான். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன்? லெட் அஸ் see. நெக்ஸ்ட் Windows Vista. So 2006 Windows Vista was introduced, updated
the look and feel of Windows. Next Windows 7. Windows 7ல வந்து booting time was improved. ஸோ ரொம்ப டைம் எடுக்கல பூட்டப்க்கு. ஸோ booting time வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க. introduce new user interfaces like நிறைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் என்ன வந்தது என்ன அப்படின்னா arrow peak, pinning the program to taskbar, அப்புறம் hand writing the recognition and Internet Explorer 8 இந்த வெர்ஷனில் தான் வந்தது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த நியூ improvement or technologies introduced in Windows 7. So arrow peak, pinning programs, handwriting recognition and Internet Explorer 8. And next one is Windows 8. This is faster. Windows 8 is very faster compared to other previous versions. Start button Windows 8 remove பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் திருப்பி Windows 10 introduce பண்ணிட்டாங்க. So that was removed in Windows 8 மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிடையாது. So Windows 8 takes better advantage of multi-core processing. So இங்கே வந்து என்ன கான்செப்ட்னா multi-core processing was introduced. So multi-core na தெரியும், என்ன multi processing na என்னன்னு தெரியும். So அப்போ multi processor more than one CPU process பண்றது வந்து only introduced in Windows 8. And SSD, that is some storage device. Solid SSD stands for solid state drives. Touch screen and alternate input methods எல்லாமே வந்து introduced only in Windows 8. Next, it served as a common platform for mobile and computer. So these are the features in Windows 8. Next, Windows 10 la வந்து start button திருப்பி again they added multiple desktop were also introduced. Center notification, so multiple desktop and center notification center for app notification. So notification வந்து இதெல்லாம் introduce ஆச்சு. Next, Cortana voice activated personal assistant. The Cortana தெரியும், it is a digital voice assistant. So இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம அலாம் செட் பண்ணுறது, ரிமைண்டர் செட் பண்ணுறது, கேலண்டர் ஷெட்யூல் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வாய்ஸ் மூலமாக we can set it. So that feature was introduced in Windows 10. ஸோ சப்போஸ் உங்களால் எல்லாமே வெர்ஷன் படிக்க முடியல அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு 7, 6, 8 படிச்சிங்கன்னா கூட ஓகே. So next, let us see what is the next question. Explain the different ways of finding a file or folder. So how to search a file or folder. So two methods we can use for searching the file or folder. One is by using the search box. The second method is using the computer icon. So first method, search box use பண்ணி எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Click the start button. Search box appears at the bottom of the start menu. So start button click பண்ணிட்டு search box click பண்ணுங்க. So the search box ல வந்து we have to type the name of the file or folder you want to search. So even if you give the part of the file or folder name, it will display the list of files or folders starting with the specified name. உங்களுக்கு file name full-ஆ தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். சப்போஸ் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா we can type part of the file or folder. உங்களுடைய இந்த ஃபைல் நேமோட பார்ட் மட்டும் டைப் பண்ணால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நிறைய ஃபைல் நேம்ஸ் சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, சாப்டர் 3 அந்த மாதிரி நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம், CH அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே சிஹெச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற எல்லா ஃபைல்ஸும் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் எது வேணுமோ நீங்கள் கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலுக்கு கிளிக் பண்ணால் it will be opening. So the files or folders with the specific names will appear. If you click, it will directly open. So there is another option called see more results. So see more results யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன், நெக்ஸ்ட்டு சர்ச் பாக்ஸ் அப்பியர் ஆகும். சர்ச் பாக்ஸில் நேம் ஆஃப் த ஃபைலை டைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல் நேம் தெரியலனா we can type part of the file name. Then automatically that file or folder with the specified names will appear ஆகும். அதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா it will open the particular file. Next, using the second method. What is the second method? By using the computer icon. Okay, so my computer or computer icon இருக்கும் இல்லையா, ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் my computer icon இருக்கும். அந்த கம்ப்யூட்டர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா ஸ்டார்ட் மெனுவில் போய் கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ the computer disk drive screen. ஸோ ஒன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே டிஸ்க் டிரைவ் ஸ்க்ரீன் வந்து அப்பியர் ஆகும் இல்லையா, CD லைக் தட். ஸோ அதில் எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்படியே விட்டாலும் ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா அட் த டாப் ரைட் கார்னரில் யூ ஹேவ் த சர்ச் பாக்ஸ். சர்ச் பாக்ஸ் வந்து டாப் ரைட் கார்னரில் அப்பியர் ஆகும். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்கும், அந்த ரைட் கார்னரில் இருக்கும். அங்கே போய் யூ கேன் டைப் த பார்ட் ஆஃப்
file which you want. இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு full name தெரியலனா you can type the part of the file. Okay, and click this, so all the files will be appearing. Select the file, click it, it will be opening. Okay, so my computer, so you have to go to computer icon, and then at the top right corner type the name of the file, and then it will be listing the files or folders, and click on the particular file, it will be opening. Okay, so this is these are the two methods for searching the file or folder. So next, write the procedure to create a shortcut in Windows OS. So shortcut create பண்றது எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Shortcuts to your most often used folders and files may be created and placed on the desktop to help automate your work. So shortcut நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? What is the use of the shortcuts? So for example, உங்களுடைய ஸ்டடி டேபிளில் நீங்கள் வந்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுப்பீங்களோ அந்த நோட் புக்ஸ் எல்லாம் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. எதுக்கு? ஈஸியாக நான் எடுத்து உடனே படிக்கிறதுக்காக. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இங்கே ஷார்ட்கட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் டெஸ்க்டாப்பில். நான் எதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறேனோ அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் நான் க்ரியேட் பண்ணி டெஸ்க்டாப்பில் வச்சேன்னா ஈஸி, இஃப் யூ கிவ் அ கிளிக், நான் டபுள் கிளிக்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி ஓப்பனிங். So that is the use of the shortcut. So how to create na, select a file or folder that you wish to have a shortcut. So in the file folder வேணுமோ அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. then right click on the file or folder, your right click, and right click பண்ணால் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் you have to select send to select பண்ணதுக்கப்புறம் we have to select desktop. Okay, so select the file or folder, next option right click பண்ணுங்க, then you have to select send to அப்புறம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் you have to select desktop. Okay, so within bracketல create shortcut இருக்கும். So shortcut for the file or folder will appear on the desktop. இப்போ அந்த shortcut for that file will be placed on the desktop. So desktopல இருக்கும். இதை நீங்கள் as usual we can directly open from the desktop. So next, additional questions I have given. What are the different mouse actions? So இது கூட very important questions தான். So நிறைய mouse actions இருக்கு. click, right click, double click, drag and drop, point and item. So point and item எதுக்குன்னா move the mouse pointer over the item. Simply see, நான் இப்போ மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா it's called as pointing an item. So next one is click. What is the use of click now? It is you point to the item on the screen, press and release the left mouse button. ஒரு click எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம click யூஸ் பண்ணுவோம். அது எப்படி பண்ணோம்னா just place it and give the left mouse button press பண்ணணும். press பண்ணனா it will select. right click. What is the use of right click? right click நம்ம வந்து left mouse button பண்ணுவோம். right click right mouse button click பண்ணணும். So simply press and release the right mouse button. Clicking the right mouse button displays a pop-up menu. So அதை ரைட் கிளிக் பண்ணால் நிறைய பாப்அப் மெனு வரும். அதுலேருந்து எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பாயிண்ட் த ஐட்டம் ஆன் த ஸ்க்ரீன், குவிக்லி ப்ரெஸ் ட்வைஸ் த லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன். ஸோ டபுள் கிளிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஓப்பனிங் அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் டபுள் கிளிக் பண்ணுவோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணோம்னா லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை ட்வைஸு டக்குன்னு கிளிக் பண்ணோம். ஸோ குவிக்லி வி ஹேவ் டு ப்ரெஸ் பண்ணால் இட் வில் பி டபுள் கிளிக். So drag and drop, point to an item, then hold the left mouse button as you move the pointer, press and you have reached the desired position, release. So drag and drop எதுக்குன்னா ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் drag and drop. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணோம்னா அதை நம்ம drag and drop மெத்தட் மூலமாக பண்ணலாம். அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா point to an item, then hold the left mouse button. ஸோ ஒரு என் ஃபைலை நான் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைலை கர்சரை வந்து அந்த ஃபைல் கிட்ட வச்சுட்டு we have to click the left mouse பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மூவ் பண்ணணும். எந்த லொக்கேஷன் வேணுமோ அங்கே போயிட்டு மவுஸ் பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லொக்கேஷனுக்கு அது போயிடும். So we have to keep on pressing the left mouse button, that is drag and drop. So these are different mouse actions. Next, copying files and folders to removable disk. So ஏதாவது ஒரு removable disk, for example USB, that is drive, pen driveல நான் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா method 1 is copy and paste யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். So what is the second method? Send to option யூஸ் பண்ணலாம். So two methods are there. The first method, copy and paste. Plug the USB flash drive directly into an available USB port.
ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், யூஎஸ்பி டிரைவர் பென் டிரைவை என்ன பண்ணுறீங்க, யூஎஸ்பி போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளக் பண்ணிக்கோங்க, இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. USB flash drive or external drive folder does not open automatically. ஸோ நான் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நம்ம இன்சர்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும். சப்போஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா ஸ்டார்ட் போயிட்டு மை கம்ப்யூட்டர் ஆர் சிம்பிளி கம்ப்யூட்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் வரும் இல்லையா, அதில் வந்து டிஸ்க் டிரைவ் ஆப்ஷன் எல்லாம் காமிக்கும். அதில் ரிமூவபிள் டிஸ்கோட அசோசியேட்டட் டிரைவ் என்னவோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அதுவே காமிக்கும், ரிமூவபிள் டிஸ்க்கு அப்படின்ற ஆப்ஷன் காமிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இதில் வந்து இஆ இருக்கலாம், இல்லை எஃப்ஆ இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அந்த டிரைவை நம்ம செலக்ட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கணும். டபுள் கிளிக் பண்ணினா அடுத்த விண்டோ என்ன ஓப்பன் ஆகும்னா, எல்லா ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் அந்த டிஸ்கில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் காமிக்கும், டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ, நேவிகேட் டு த ஃபோல்டர்ஸ் இன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் கண்டெய்னிங் ஃபைல்ஸ் யூ வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ பர்டிகுலர் ஃபோல்டருக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கோங்க. மவுஸை மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் ஆன் த ஃபைல். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டரில் போயிட்டு மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆப்ஷன், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் காப்பி. ஓகே, ஸோ காப்பியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரிட்டர்ன் டு த ரிமூவபிள் டிஸ்க் விண்டோ, ரைட் கிளிக் வித்தின் த விண்டோ, தென் செலக்ட் பேஸ்ட். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ட்ரைவ்க்கு போயிட்டு திருப்பி அங்கே தான் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா, ஸோ அங்கே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைல் எல்லாமே போயிடும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கோ அந்த ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி தென் கிளிக் ஆன் காப்பி ஆப்ஷன், தென் கோ டு த ரிமூவபிள் டிஸ்க் விண்டோ, ரைட் கிளிக் அண்ட் பேஸ்ட். தட்ஸ் ஆல். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர்? ஸோ அடுத்த ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்க்கலாம். send to. So now send to option. So USB flash drive directly transfer. First plug insert பண்ணிக்கோங்க pen drive. Navigate to the folders in your computer containing the files you want to transfer. இந்த ஃபைலை நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமோ காப்பி பண்ணணுமோ அந்த ஃபைலுக்கு போய்க்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் ஆன் த ஃபைல். ஸோ கிவ் அ ரைட் கிளிக் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரீவியஸ் இதை பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ரைட் கிளிக் ஆன் த ஃபைல் யூ வாண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சென்ட் டு அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். So select sense of right click, then select. So if you give a right click na sub menus nariya varum, options nariya varum. Adula you have to go to send to select பண்ணதுக்கு அப்புறம் you have to select removable disk drive காமிக்கும். இந்த drive that removable disk drive click பண்ணீங்கன்னா automatically it will be pasted, copied and pasted into the removable disk. That means in the pen drive. Next, complete the following table. இது வந்து previous version syllabusல கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ navigation method located the table வந்து எதெல்லாம் fill-up ஆகிருக்கும், blank இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து fill-up பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பட்டன், டாஸ்க் பாரு, அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும், ஐடியலி suited for which purpose. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா to open any application and settings. நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்க்டாப் navigation methods. அப்போ டெஸ்க்டாப்பில் மை கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் யுவர் டிஸ்க் ட்ரைவ் அண்ட் யூஸிங் சிஸ்டம் டூல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ மை கம்ப்யூட்டர், விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் ப்ரெசென்ட் இன் த டாஸ்க் பாரு. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் தட்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து குவிக் லான்ச்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இது ரெண்டுமே பிளாங்க் விட்டுருக்காங்க. ஸோ குவிக் லான்ச் டூல் பார் எங்கே இருக்குது, டாஸ்க் பாரில் இருக்குது. அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், டு ஓப்பன் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எது யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாமே குவிக் லான்ச் டூல் பாரில் தான் இருக்கும். தட் இஸ் க்ரோமு அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு டிஃபைன் த ஃபாலோயிங் டெஸ்க்டாப், விண்டோ, அப்ளிகேஷன் விண்டோ இதெல்லாம். ஸோ இப்போ ஒரு 2 மார்க்ஸாக கேட்கலாம், இல்லை ஒரு 5 மார்க்ஸாக கூட கேட்கலாம். ஓப்பனிங் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் விண்டோ இஸ் கால்ட் as டெஸ்க்டாப். டெஸ்க்டாப் contains a start button, taskbar, notification area, date and time. அப்புறம் விண்டோ. ஸோ அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். வெரி ஈஸி கொஷின் only. ஸோ வாட் இஸ் டாக்குமெண்ட் விண்டோ, நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் அ டாஸ்க் பார். ஸோ everything you can go through it, you can understand easily. So this is about the detailed answer from chapter 5. Already I have given chapter 6 question answer. You can go through that video also.